will Yes, yes, started. Thank you. So, good evening, everyone. I'll just take the privilege and introduce our today's chief guest. He believes people don't see your efforts, they only see your results. He is a Virgo by birth star, born to late Mr. Suraya Dadigalla and Mrs. Renuka Dadigalla, and brought up in the land of the great Kakatiya Kingdom, Varangal. He is a double post graduate with MBA Finance and MSc Psychology, both from Kakatiya University. Professionally, he is a psychologist and sales and marketing coach who has changed the lives of thousands of people for better. Professional experience. This polished gentleman holds a versatile experience and has been giving trainings to real estate agents, network marketing distributors, and insurance agents from last 11 years. He has motivated over 5 lakh plus students across the two Telugu states, AP and Telangana. He had also trained around 25,000 teachers and 9,000 police officers and uplifted team as a part of their career growth. He has also been a great human being who in his life has officially saved the lives of 60 people from the verge of suicide through his counseling and by showing them a different perspective to life. He has never ceased to explore new horizons in his life and recently he entered solar industry as a CEO of Natural Energies. Awards. This gifted gentleman, our JFS Ramesh Darigalla sir, has also received numerous awards and appreciations at such a young age. To name a few, Savitribai Phule Award in 2018, Seva Ratna Award in 2019, National Youth Icon Award in 2020, Business Icon Award in 2022. JCI Career. He has joined the JCI as a founder president of JCI Varangal Kakatiya in 2017. He won 2018 Outstanding Elvo Winner Award at MidCon. He graduated in Nalanda and Able in the year 2018 and stood as one of the outstanding participants. He had received the ZP Excellence Award at ZoneCon 2018. He was the Zone Navigator Growth and Development for the year 2019. He was the Zone Vice President for the year 2020 and he also got Outstanding Zone Vice President in Santosham ZoneCon 2020. He was Zone Secretary for the year 2021 and he got Outstanding Zone Officer in Utkrishta ZoneCon 2021. He was the Zone President for the year 2022 and he also got Outstanding Zone President Runner in NatCon 2022. In his ZP tenure, he achieved 2040 members, 2040 membership with 350 plus growth. In the history of Zone 12, he made the zone positive within 57 days. Under his leadership, Zone 12 received 20 awards and recognitions in NatCon 2022. Zone achieved fifth 100% efficiency in 2022. He was a National Director PR and Marketing for the year 2023 and he got Outstanding National Director Runner in NatCon 2023. Many new initiatives were taken in the PR and marketing area like Social Media Week, name boards, clock tower umbrellas, police barricades with JCI branding. He gave shape to this new portfolio and set a standards working pattern for it. He was a national vice president for the year 2024 and he received outstanding MVP winner at the NatCon 2024. He effectively managed an area with just membership strength in JCI India and he made positive with his efficient leadership. And now, as a chairman of JCI Task Force 2025, he has created records with a huge participation of 54,000 plus students across India. Other organizations, he was a thousand president of the Lions Club of Hanmakonda for the year 2018-19. He is a Lions Quest coordinator of District 320F for the year 2020, 2021, and 2021 to 2022. He was a Lion Club District Micro Cabinet member of District 320 for the year 2019, 2023, and 2024. He is happily married to Samatha Dadigalla and blessed with two baby girls, Devanshi Dadigalla, Krupashi Dadigalla. What an honor and a privilege to call upon this dynamic and charming leader
our Executive Officer of JCI India, JFS, Ramesh Dadigalla, sir. Welcome, sir. Thank you, Simranji. Thank you. Yes, sir. I would request JC Diksha to introduce today's speaker. Happy evening, one and all. Today, I take the privilege to introduce Ranadhira Chari sir. He is a web developer by profession and a graphic designer by passion, with a strong expertise in website development and creative design. He was introduced to JCI in January 2023 and has been actively involved since then. Beyond his professional skills, he is deeply interested in volunteering and has contributed to various NGOs introducing ISKCON Hyderabad, driven, creative, and service minded. Sir continuously seeks opportunities to grow and make a impact. So tonight, Welcome, sir, once again. The stage is all yours. Yeah, Please. hi, Continue. hello everyone. I'm so sorry for interrupting. Taking a small privilege. Sorry for interruption. Ranadhir sir. Before we move forward, we'd like to officially recognize the presence of our zone director, zone director training, Nalapuram Raju sir, and our ZVP elect Mahinder Gundam sir, and as well as our chief guest of this virtual meeting, JFS Ramesh Dadigalla sir. And dear friends, now let's read our JCI creed. You can switch your mic on. Let's start on a count of 3. 3, 2, 1. We believe that faith in God gives the meaning and purpose to the human life. Economic justice can best be won by free men through further than of men. Right, sir. Start Jainama. Okay, sir. With chorus, we start it. Okay. We believe that faith in God and God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of law, and that a great treasure lies human personality, and service to humanity is the best work of life. And JCI mission to provide leadership opportunities that empowering people to create positive change. Yeah, I request our past National Vice President and Chief Guest of the day, Ramesh Dadigalla sir, to address this virtual gathering, sir. Yeah, thank you, Chairman, respected Chairman, and today's trainer, Ranadhir Chari, and our Zone Director Training, and Zone Vice President elect Mahinder and Raju. Really, very good evening to all. This is very wonderful, and I very happy and proud to that, because ZTW is hosted by JC Warangal Kakatiya, this 2.0, and all the participants are doing very well. Really, I want to appreciate and congratulations to all the participants. They are doing genuinely the assignments. So yesterday I've seen the Prithviraj and other teams also from zone 20, zone 4 and zone 26, as well as zone 12 also. So under participants under good neat they are doing their assignments. Really congratulations to everyone. And first of all the best to our today's trainer Ranadhir Chari. And this is very valid topic that today's very interesting topic. This is first I have seen that I asked him, so what is the topics? And when he was saying to me, so it is a little bit of very interesting, like the compound effect. So because today's generation అంటే ఈ జనరేషన్లో ఎప్పుడైనా కూడా ఒక పర్సన్ ని ఒక స్థాయిలో ఉంచేది ఎప్పుడైనా మన హ్యాబిట్స్.
ఆ హ్యాబిట్ నుంచే నేను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. నీ ఆలోచనే నీ హ్యాబిట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. నీ హ్యాబిట్ ఆటోమేటిక్గా నీ ఆలోచన డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పటికీ మనం చెప్తుంటాం, నీ యొక్క 5 ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పు, నువ్వు ఏమవుతావో చెప్తాం. ఇఫ్ యూఆర్ ఒక పర్సన్ ఒక 5 ఇంటెలిజెంట్ ఫెలోస్ తో ఉంటే వాడు 6 ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అవుతారు. ఒక పర్సన్ 5 రిచెస్ట్ పర్సన్ ఉంటే వాడు 6 రిచెస్ట్ పర్సన్ అవుతారు. ఒక పర్సన్ ఒక 5 డ్రంకర్స్ తో ఉంటే వాడు 6 డ్రంకర్ అవుతారు. బికాస్ వాడి యొక్క హ్యాబిట్ అనేది రెగ్యులర్ గా జరిగిద్దని హ్యాబిట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దాని మీద ఈ సెషన్ చేస్తున్నట్టు రణధీర్ సార్కి అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ మీ వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తూ, ఆ టూల్స్ యూజ్ చేస్తూ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీబడి అట్లీస్ట్ ఈ 21 లో అట్లీస్ట్ కొన్ని మెంబర్స్ దీని యొక్క కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ ని రెగ్యులర్ గా ఫ్రమ్ టుడే అన్వర్డ్స్ ఈ రోజు నుంచే దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారని, దాన్ని ఒక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ ఏదైతుందో, ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ ఏదైతుందో, ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఏదైతున్నదో వాటన్నింటిని యూటిలైజ్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ని కన్సిస్టెన్సీగా చేస్తూ ఎంతో ఎత్తుకు ఎదుగుతారు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చాలా మంది లీడర్స్ మనకు ఉంటారు. అందరు లీడర్స్ వాళ్ళు ఎదగడానికి మహాత్మా గాంధీ కానీ, లేకపోతే డిఫరెంట్ బిజినెస్ లో కానీ, లీడర్షిప్ లో కానీ, ఎనీవేర్ ఫేమస్ పర్సన్ సచిన్ టెండూల్కర్ కానీ, యూ టేక్ ఎనీ లైక్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ స్టార్డమ్ ఇన్ దేర్ ప్రొఫైల్. ఆ పర్సన్స్ అందరిలో డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ వల్ల వాళ్ళు లీడర్స్ కానీ అంత గొప్ప స్థాయికి ఎదగలుగుతారు. బట్ అందరిలో ఉండేటటువంటి ఒకటే ఒక కామన్ పాయింట్, కామన్ హ్యాబిట్ ఒకటి, అంటే ఎవరైతే ఈ టైం మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళు, మీరు చూడండి ఈ ఉన్నటువంటి టైం ఒక్క లీటర్ ఒక కామన్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ ఇది మాత్రం డెఫినెట్లీ అందరికి ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క హ్యాబిట్ ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ హ్యాబిట్స్ మీద ఎలాగో టుడేస్ ఆర్ గ్రేట్ ట్రైనర్ రణధీర్ సార్ విల్ డెవలప్ ద సెషన్. అండ్ లాస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సిమ్రన్ for my profile reading, and thank you chairman. And yesterday Prithviraj sir also done is very wonderful session. I was there some little bit of time also. Okay, thank you so much and all the best. Over to chairman. Yeah, Simran, you take it. Yeah, thank you, sir. Now I would request the today's speaker to please take the session. It is all yours, sir. Please, you can start the session. Ranadhir sir, Ranadhirachari sir, please. Thank you, chairman. Thank you, Ramesh Dadigala sir. Thank you, zone director training Nadapuram Raju sir, and ZVP elect Mahinder Gundam sir. And thank you, host, for the wonderful coordination. Let me start sharing my screen. Can you are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, మీరందరూ సెషన్ ద కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ వినడానికి వచ్చారు. అని మీకు కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. అండ్ కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ మనం చిన్నప్పుడు టాటాయిస్ అండ్ ర్యాబిట్ స్టోరీ మనం విన్నాం. అండ్ ర్యాబిట్కి ఉన్న టాటాయిస్కి ఒక పోటీ పెట్టుకుంటే ర్యాబిట్ మధ్యలో నిద్రపోతే టాటాయిస్ స్లోగా వెళ్ళి రేస్ విన్ అయింది. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఇట్ స్లో అండ్ స్టడీ విత్ ద కన్సిస్టెన్సీ. మనం ఏ పైనైనా
చాలా మెల్లిగా చేసినా పర్లేదు, కానీ కన్సిస్టెంట్గా చేయడం వల్ల మన యాక్షన్స్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండడం వల్ల మన అనుకున్న గోల్ ఆర్ మన అనుకున్న ఎండ్ పాయింట్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో మనం ఏ పనినైనా మనం సక్సెస్ఫుల్గా సాధించాలి అంటే మన యాక్షన్స్ స్మాల్ యాక్షన్స్ అయినా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే మన మ్యాసివ్ సక్సెస్ని మనం పొందగలుగుతాం. సో దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ చిన్నప్పటి నుంచి మనం విన్న ఈ టార్టాయిస్ అండ్ ర్యాబిట్ స్టోరీ. సో ఆ స్టోరీ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం చిన్న అడుగులు వేసినా కానీ స్పీడ్గా వేయకుండా కానీ కన్సిస్టెంట్గా మనం ఎలా వెళ్ళామన్న పాయింట్తో మనం పాయింట్ రీచ్ అవ్వచ్చు. సో అండ్ ఫర్ ద యాక్షన్ అసలు ఈ టార్టాయిస్ ఫిలాసఫీలో మనం చూసి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ డిసిప్లిన్. సో అది మామూలుగా బ్రేక్ ఇవ్వకుండా కన్సిస్టెంట్గా వెళ్ళి అండ్ మెల్లిమెల్లిగా స్లోగా వెళ్తూ అది ఇంప్రూవ్ అయింది. అండ్ ఈ బుక్ ద కంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ బై డారెన్ హార్డీ నుంచి ఈ కంటెంట్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆథరే. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి ఆథర్ 27 ఇయర్స్కే సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్ అయ్యాడు. సో మనం వర్క్ చేస్తూ మన కాంపిటేటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ చిన్నగా మనము చేస్తే మనం డిసిప్లిన్గా ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ. హౌ యూ ఇట్స్ మనం యాక్షన్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, మనం కన్సిస్టెంట్గా ఎలా ఉంటాం, అండ్ మన డైలీ రిపీటెడ్. ఒక గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ఏమన్నారంటే వాట్ రిపీటెడ్లీ డూ యూ విల్ బి దట్. మనం రిపీటెడ్గా ఏమైతే చేస్తామో అదే మనల్ని మన సక్సెస్కి తీస్తుంది, అదే మన ఎండ్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ మన ఎండ్ పాయింట్ మన హ్యాబిట్స్ని మనం ఏదైనా చిన్న టాస్క్ని మన హ్యాబిట్స్ లాగా పెట్టుకొని మన కన్సిస్టెంట్గా మనం బిల్డ్ చేసుకొని డైలీ వెళ్తే మనం సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైలీ మీరు బుక్ హ్యాబిట్ రీడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మీరు జస్ట్ ఒక 10 pages రోజు చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీరు 25 books ఈజీగా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. చూడడానికి డైలీ 10 pages, ఇట్ నాట్ ఈవెన్ టేక్స్ 30 minutes. సో మనల్ని లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఎక్కువ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది. సో నేను అందరినీ మీకు ఒక క్వశ్చన్, ఈరోజు మీకు ఇప్పుడు 30 lakhs ఇస్తాను అండ్ లేక ఇప్పుడు ఒక పైస ఇస్తాను, ఒక సింగిల్ పైసే ఇస్తాను, అది రోజు డబుల్ అవుతుంది. 31st day వరకు డబుల్ అయిపోతుంది. మీరు ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? మీకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా రెస్పాండ్, మీకు ఈరోజు మీకు ఒక 30 lakhs వెంటనే ఇస్తాను, లేదంటే ఒక పైసా ఇస్తాను, రోజు అదే 31 days వరకు డబుల్ అవుతుంది. మీరు అందరూ ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? చాట్ బాక్స్లో మీ రెస్పాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే టైప్ చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అందరూ ఏం చూస్ చేసుకుంటారంటే 30 lakhs చూస్ చేసుకుంటారు. కాకుంటే ఈ 1 paisa అనేది రోజు డబుల్ అయితే అది 1 crore అవుతుంది.
31st days వరకు 1 crore అవుతుంది. అంటే ఈ చిన్న చిన్న కాంపౌండ్ ఈ సింగిల్ పెన్నీ ఎవ్రీ టైం డబుల్ అయ్యింది. మ్యాసివ్గా ఈ 30 lakhs కన్నా బెటర్. ఇట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ 3 times మనకి ఎక్కువ అవుతుంది. మన చిన్న ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్మాల్ చాయిసెస్ ప్లస్ కన్సిస్టెన్సీ ప్లస్ టైం ఒక రాడికల్ డిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ చిన్న రిజల్ట్స్ వెంటనే మనకు కనిపించకపోవచ్చు, కానీ లాంగ్ టర్మ్లో మనకి మ్యాసివ్ రిజల్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు 1 పైసాతో స్టార్ట్ చేసి రోజు డబుల్ చేసుకుంటూ పోతే అది 31st day వరకు 1 crore అయింది. అందరూ వెంటనే 30 lakhs అంటే అందరూ 30 lakhs చూస్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కాంపౌండింగ్ నార్మల్కి అండ్ ఎక్స్ట్రా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్కి ఇదే తేడా ఏంటంటే, వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్లో విజన్ నుండి వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్లో ప్లాన్ చేసి ఇలా వాళ్ళ సక్సెస్ని విజన్ చేసుకొని లాంగ్ టర్మ్లో ప్లాన్ చేసుకుంటారు. మన స్మాల్ చాయిసెస్ ప్లస్ కన్సిస్టెన్సీ ప్లస్ మన టైం ఒక రాడికల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ మేజర్ డిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ద పవర్ ఆఫ్ స్మాల్ చాయిసెస్. మన అందరికీ తెలుసు, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయినంత వరకు మన లైఫ్ 99% మన మన అన్ని చాయిసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ మనం ఆ చాయిసెస్ మనకి రోజు ఒక hundreds of చాయిసెస్ మనకి ఎస్ ఆర్ నో అని మన బ్రెయిన్ స్ట్రగుల్ అవుతుంది. అందులో మనం కాన్షియస్గా చాలా మంది అన్కాన్షియస్గా అనుకోకుండా వాళ్ళ చాయిసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కాకుంటే మనం కాన్షియస్గా మన చాయిసెస్ని కనుక చిన్న చాయిసెస్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళామనుకోండి, మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ చాయిసెస్. మన చాయిస్ అనేది మనం సెలెక్టివ్గా కాన్షియస్గా క్రియేట్ చేసుకొని డైలీ డిసిజన్ అనేది మనం ఒక కాన్షియస్లో తీసుకున్నామంటే మన లైఫ్ని మనం అనుకున్నట్టు సక్సెస్ఫుల్గా షేప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్లో వాళ్ళ డిసిజన్స్ అన్నీ కాన్షియస్గా ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ చాయిసెస్ అన్నీ కాన్షియస్గా ఉంటాయి. సో ఇది వాళ్ళ సక్సెస్ ఫార్ములా. ఒక అన్కాన్షియస్ ట్రాప్ ఉంది ఏంటంటే, చాలా మంది డిసిజన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే అనుకోకుండా తీసుకోవడం, వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి చేయడం చేస్తుంటారు. ఈరోజు చేసిన చిన్న మిస్టేక్సే రేపు మనకి ఒక పెద్ద లాస్ క్రియేట్ చేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న చెప్తున్నాను. మన ఫ్లైట్ కనుక ఒక 1 degree ఒక కంట్రీలో స్టార్ట్ అయిన ఫ్లైట్ 1 degree కనుక టర్న్ తీసుకుంటే, 1 degree కనుక రాంగ్ టర్న్ తీసుకుంటే ఇంకో కంట్రీకి ల్యాండ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ 1 degree. కాకుంటే మనకి ఇది పెద్ద ఎత్తున మనకి నష్టం చేస్తుంది. అండ్ అలాగే మన లైఫ్లో కూడా చిన్న చాయిసెస్ కూడా మనకి పెద్ద ఎత్తున లాస్ క్రియేట్ చేస్తాయి. అండ్ మన హ్యాబిట్స్ని మనం ఎలా ఉంచుకోవాలంటే, మన అవుట్కమ్స్ని మనం డిఫైన్ చేసుకొని కాన్షియస్గా మనం ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అందరికీ తెలుసు, ఒక దోమ మనని చంపకపోవచ్చు, కానీ 1000 దోమలు కలిపి మన మనిషినైనా చంపగలుగుతాయి. సో మనం ఏదైనా చిన్న హ్యాబిట్స్ అయినా, చిన్న రాంగ్ డిసిజన్స్ అయినా, రాంగ్ చాయిసెస్ అయినా మనం కాన్షియస్గా లేము, మన డిసిజన్ కాన్షియస్గా లేకుంటే అది మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున మనల్ని నష్టపరుస్తాయి. సో ఇందులో మనం ఏంటంటే, మన డైలీ రొటీన్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే, మనం ఎక్కడెక్కడ మన రాంగ్ డిసిజన్స్ అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి. మన సిగ్నిఫికెంట్ చాయిసెస్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ మన
అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ డిసిజన్స్ కన్నా మన ఓన్ డిసిజన్స్ ఉంటే మనకి మన లైఫ్ మీద ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఏ పనైనా చేసేటప్పుడు మనం అవేర్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్లా మనం కాన్షియస్గా డిసిజన్స్ అండ్ కాన్షియస్గా మనం హ్యాబిట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు అండ్ మన సక్సెస్ఫుల్ అవుట్కమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇలా సక్సెస్ఫుల్గా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు టేక్ 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ. మన లైఫ్కి మనమే రాజు, ఎవరి లైఫ్కి వాళ్ళే రాజు. ఐ మీన్ మన డిసిజన్స్ అనేది మన చేతిలో కనుక 100% మనం మన డిసిజన్స్ని చాయిస్ని మనం ఓన్ చేసుకున్నామంటే మనం ఎక్కడ రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. అండ్ మన చాయిస్ అనేది కాన్షియస్ క్రియేషన్లో ఉండాలి. అంటే నువ్వు కాన్షియస్గా ఉండి దాని రిజల్ట్ ఏంటిది, అవుట్కమ్ ఏంటిది అని ముందే ప్లాన్ చేసుకొని చాయిసెస్ కనుక తీసుకున్నావంటే నీకు ఆ అవుట్కమ్ నీకు ప్లాన్డ్ అవుట్కమ్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఆ అవుట్కమ్లో నువ్వు ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది నువ్వు మెషర్ చేయగలుగుతావు. అండ్ స్టాప్ ద బ్లేమ్ గేమ్. అందరూ మనం చూస్తుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా నేను సక్సెస్ అవ్వడానికి కానీ నేను ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కానీ ఈ రీజన్ వల్ల నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఈ రీజన్ వల్ల నేను ఫెయిల్యూర్ అయ్యాను, అండ్ వాళ్ళు అది చేస్తుంటే బాగుండు, అది చేయకుంటే బాగుండు, ఇలా చేయకుంటే బాగుండు, అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఇది సపోర్ట్ చేయలే, నాకు ఇక్కడ ఈ రీజన్ వచ్చింది. అండ్ నీ స్టోరీలో అందరూ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీయే వినాలనుకుంటారు కానీ నీ దగ్గర నుంచి రీజన్స్ ఎవరు వినాలనుకోరు. అండ్ నువ్వు వేరే వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ గేమ్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసావంటే నీ లైఫ్ మీద నీకు ఎక్కువ కంట్రోల్ లేదు అన్నట్టు. నువ్వు వేరే వాళ్ళ చాయిస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు అన్నట్టు. సో అలా అవ్వకుండా నువ్వు నీ థాట్స్ అండ్ నీ ప్రాసెస్, నీ యాక్షన్స్ అనేది నువ్వు కాన్షియస్గా క్రియేట్ చేసుకున్నావంటే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా నీ లైఫ్లో నువ్వు లీడ్ చేయొచ్చు అండ్ నువ్వు అనుకున్న పొజిషన్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ కాన్షియస్ క్రియేషన్స్ అండ్ యువర్ హ్యాబిట్స్ అండ్ యువర్ కన్సిస్టెన్సీ. చాలామంది ఎవరైనా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యామంటే అందరు ఏమంటుంటారంటే వాళ్ళు ఈజ్ లక్కీ అని అంటారు. అండ్ ఒకటి చెప్పాలి మీకు ఏంటంటే లక్కీ పర్సన్స్ ఎవరు ఉండరండి. లక్కీ పర్సన్ దే హ్యావ్, అంటే వాళ్ళ వెనకాల బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటంటే దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దేర్ లక్. వాళ్ళ లక్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళ అల్టిమేట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ అండ్ యాక్షన్. ఐ మీన్ వాళ్ళు ఎన్నో రోజుల నుంచి, ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యారు అండ్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అనుగుణంగా ఉంది. అండ్ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు 100% ఓన్ చేసుకున్నారంటే మీ డెస్టినీని ఆర్ మీ అవుట్కమ్ని ఆర్ మీ ఎండ్ పాయింట్ని మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. సో టేక్ 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ, టేక్ 100% ఛార్జ్. సో అండ్ మీకు నెక్స్ట్ పాయింట్ అనేది ఒక సీక్రెట్ వెపన్ చెప్తాను. అండ్ మన కాన్షియస్ క్రియేషన్ చేస్తాం అండ్ మన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ మనం ఎలా చేస్తామంటే మనం ట్రాకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫైనాన్షియల్ డెబ్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీ మనీ స్పెంట్ ఎంత అన్నది మీరు చేస్తే మీ మనీ ఎక్కడ ఖర్చులు అవుట్ ఆఫ్ ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీకు ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి, అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి అనేది మీరు ట్రాక్ చేసి మీరు మనీ కనుక చూస్తే మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ డెబ్ట్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు అండ్ మీరు ఎక్కువ సేవ్ చేయొచ్చు. అండ్ మీరు ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకోండి, మీరు తినే ప్రతిదాన్ని మీరు ఒకవేళ రికార్డ్ చేయగలిగితే మీకు ఒక ట్రాక్ షీట్ బిల్డ్ అవుతుంది. సో మీరు మీ ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేసిందన్నీ మీరు రికార్డ్ చేసి మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ట్రాక్ చేయొచ్చు.
ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే మీరు రోజు ఒక కాఫీ మీరు రోజు ఒక ఈవినింగ్ టైంలో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంది అండ్ జంక్ ఫుడ్ తినే అలవాటు ఉంది అనుకోండి. మీరు రోజు అది ట్రాక్ చేయగలిగితే అది ఒక చిన్న చిప్స్ ప్యాకెట్ ఒక 250 క్యాలరీస్ ఉంటుంది. అది ఒక 1 మంత్కి అయ్యేసరికి 12,000 క్యాలరీస్ వరకు అవుతుంది. అది 3-4 kgs ఆఫ్ ఫ్యాట్ బిల్డింగ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు ఈరోజు ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ అని అనుకోవచ్చు, కాకుంటే అది ఒక 1 మంత్కి అయ్యేసరికి అదే 3-4 kgs ఆఫ్ ఫ్యాట్ బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని మీరు ట్రాక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ మీరు డైలీ అందరూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాళ్ళు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ ఎన్ని మినిట్స్ చేశారు, ఎంత టైం చేశారు ఏంటి అన్నది మీరు నోట్ చేయగలిగితే, మీరు మీ క్యాలరీ కౌంట్ కనుక మీరు పెట్టుకోగలిగితే, మీరు ఏంటనేది మీరు మీ వెయిట్ లాస్ గెయిన్ ఆర్ మీరు మీ బాడీ స్ట్రెంథనింగ్ టార్గెట్ మీరు అచీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ మీ టైం అనేది ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు అన్నది ఇవన్నిటికీ ఒక ట్రాక్ షీట్ కనుక పెడితే మీరు మీ యాక్షన్స్, మీ ట్రాకింగ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు. మీరు జస్ట్ ఒక చిన్న నోట్బుక్లో మీ మూమెంట్ టు మూమెంట్ కాన్షియస్ మూమెంట్స్ మీరు కనుక రికార్డ్ చేస్తే మీరు ఈ డైరీలో పెట్టుకుంటే అసలు మీరు ఆ రికార్డ్ చూసుకుంటే మీకు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. అసలు మీరు ఏంటి అనేది మీరు మెషర్ చేయగలుగుతారు. ట్రాకింగ్ ద్వారా మీరు మీ అనుకున్న గోల్ని మీరు ఈజీగా సాధించగలుగుతారు. ట్రాకింగ్ హెల్ప్స్ అస్ టు చేంజ్ అండ్ టు బీ అవేర్. ఇప్పుడు రోజు మీరు తింటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెయిట్ లాస్కి ప్లాన్ చేశారు అనుకోండి, మీరు డైలీ తిన్న క్యాలరీ కౌంట్ కనుక మీరు ట్రాక్ చేయగలిగితే మీకు ఎంత తింటున్నారో, ఎంత బాడీలోకి వెళ్తుంది, బాడీ ఎంత కన్స్యూమ్ చేయగలుగుతుంది అన్న కాన్షియస్నెస్ మీకు క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ యూ విల్ బి ద అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆర్ యూ విల్ బి అవేర్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్స్ అండ్ యూ విల్ టేక్ మీరు మీ యాక్షన్స్ని మళ్ళీ రిపీటెడ్గా మీరు కరెక్షన్ చేసుకుంటారు. సో ఇదే సేమ్ వే ఫైనాన్షియల్ స్పెండింగ్లో కూడా మీరు మీ డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ కనుక మీరు ట్రాక్ చేసి మీరు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే, మీరు మంత్లీ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారో, దేనికి అనవసరమైన స్పెండింగ్ చేస్తున్నారో, ఎక్స్ట్రా స్పెండింగ్స్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ మీరు ఇదే సేమ్ టైంలో మీ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్కి, మీరు కోర్సెస్కి అండ్ లెర్నింగ్స్కి కనుక మీరు ఒక కన్సిస్టెంట్ టైం కొంత పెట్టి మీరు రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నారంటే మీరు ఆ గోల్ని ఆ టైం బౌండ్లో మీరు అనుకున్న టైంలో మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. సో ఇలా మనకి ఒక కొత్త లెర్నింగ్కి కూడా ఈ ట్రాకింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మన హ్యాబిట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నదానికైనా ఈ ట్రాకింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏదన్నా స్నాకింగ్ ఆర్ ఎనీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అట్లా ఉన్నా కానీ అది సింపుల్గా మనం చిన్నగా ఎరాడికేట్ చేస్తూ మనం ట్రాక్ చేయడం వల్ల మనం ఎట్ ద ఎండ్ మనకు ఒక కాన్షియస్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది కొందరికి ఆఫీస్లో అందరూ జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి రోజు 7-8 టీలు తాగే అలవాటు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే, వాళ్ళు రోజు ఎన్ని టీస్ తాగుతున్నారు అనేది జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుంటే ఒక మంత్కి వచ్చేసరికి 300-400 అయిపోతాయి. రోజుకు 7-8 సార్లు ఈజీగా తీసుకున్నా. సో అది కనుక వాళ్ళు మంత్లీ ట్రాక్ చేస్తే వాళ్ళు కాన్షియస్గా ఓకే నా ఇన్ని ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఇన్ని టీస్ నేను తాగుతున్నాను, ఇంత బ్యాడ్ హ్యాబిట్లో నేను ఉన్నాను. సో అలా ఆ హ్యాబిట్స్ నుంచి అలా వాళ్ళు బయటకు రావడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ట్రాకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రిక్ టు చేంజ్ ఆర్ టు
ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనల్ని మనం పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మన పాజిటివ్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఏదైనా లెర్నింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఈ రోజు ఎంత నేర్చుకున్నాం, ఒక కోర్స్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కోర్స్లో మనం ఈరోజు 5% నేర్చుకున్నాం, నెక్స్ట్ డే ఇంకో 5% నేర్చుకున్నాం. అలా మనం ట్రాక్ చేయగలిగితే మనం కొన్ని డేస్ అయినాక మనకి ఎంత నేర్చుకున్నాం అనేది మనం ఒక అవుట్కమ్ బేస్డ్గా మనం చెప్పగలుగుతాం. ఇంకెంత పోర్షన్ ఉన్నదన్నది మనం చెప్పగలుగుతాం. అండ్ మనం ఇదే సేమ్ మనం వర్క్లో కూడా ఉపయోగిస్తాం. మన ప్రాజెక్ట్ని కనుక మనం ట్రాక్ చేసుకొని మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా మన టైమ్ లైన్స్ని తొందరగా రీచ్ అవ్వడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ వి ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విత్ ద హ్యాబిట్. మీరు చేసే రోజు పనినే మీ డెస్టినీని మనకి తీసుకెళ్తుంది. హ్యాబిట్స్ ఎంత పెద్ద మ్యారథాన్ అయినా ఒక సింగిల్ స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఈ రోజు చేసే చిన్న చిన్న పనే మిమ్మల్ని లాంగ్ టర్మ్లో మీకు మ్యాసివ్ రిజల్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైలీ కీబోర్డ్ టైపింగ్ 5 minutes ప్రాక్టీస్, జస్ట్ 5 minutes ప్రాక్టీస్ చేశారంటే 30 ఉన్న స్పీడ్ మీరు 30 words per minute ఉన్న టైపింగ్ స్పీడ్ 80 words per minute గా మీరు ఈజీగా వెళ్ళచ్చు. మనం చూస్తే డైలీ 5 minutes కాకుండా ఒక మ్యాసివ్ యాక్షన్తో మ్యాసివ్ రిజల్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం చిన్న యాక్షన్స్తో. ఇలానే మన పర్సనల్ గోల్స్ కూడా, మన హెల్త్ గోల్స్ కూడా చిన్న గుడ్ హ్యాబిట్స్ తోని, డైలీ వాకింగ్ ఆర్ డైలీ 5 minutes ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ తో మనం ఒక మ్యాసివ్ రిజల్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇలా మన హ్యాబిట్సే మనల్ని డిఫైన్ చేస్తాయి. ఈరోజు స్టార్ట్ అయిన ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఆర్ బ్యాడ్ హ్యాబిటే ఒక 1 month ఆర్ 2 months తర్వాత మీ డెస్టినీ ఎలా తీసుకెళ్తుంది అనేది దానిపైనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఈరోజు ఒక చిన్న స్టెప్పే కాకుంటే అది ఒక 1 month అయిపోయాక అది ఒక మ్యాసివ్ స్టెప్ అయిపోతుంది. సో మన హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, మన కాన్షియస్ హ్యాబిట్స్ అండ్ మనం ఫోకస్డ్ హ్యాబిట్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకున్నామంటే మనం లాంగ్ టర్మ్లో మంచి రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ మనందరికి తెలుసు, వీఆర్ ద క్రియేచర్స్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్. 90% లర్న్డ్ బిహేవియర్స్. అందరం మన హ్యాబిట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ హ్యాబిట్స్ అంటే కాన్షియస్ చాయిస్లో ఉండవు. సో సక్సెస్ అంటే ఓన్లీ కన్సిస్టెన్సీ మాత్రమే కాదు, మనం డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం. లారీ బర్డ్ అనే ఒక బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ తను డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల, తనకేం సూపర్ ఎబిలిటీస్ లేకున్నా తను డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఒక సక్సెస్ఫుల్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్. సో ఇలాగనే అందరూ మన మనుషులలో అందరూ మన హ్యాబిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదే మనల్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 2022లో నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయితే నేను అనుకున్న రిజల్ట్ నేను గెయిన్ చేయలేకపోయాను. కాకుంటే ఈ కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ టెక్నిక్ చూసేసి అండ్ కన్సిస్టెంట్గా నేను నా రికార్డెడ్ కోర్సే డైలీ ఒక 20 minutes నేను నా కోర్స్ని డైలీ వినడం అండ్ అదే ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల 3 months తర్వాత నేను అనుకున్న జాబ్లో నేను స్టెప్స్ హైక్ అవ్వగలిగాను అండ్ నేను సక్సెస్ చూడగలిగాను. అంటే మన లెర్నింగ్లోనైనా మనం ఏదన్నా అవుట్కమ్ ఆర్ ఏదైనా అవుట్కమ్ మనం బేస్డ్ మనం వర్క్ చేసినప్పుడు మనం సక్సెస్, ఆ పనిలో మనం సక్సెస్ కావాలి అంటే అందరు ఏమనుకుంటారో, మనం వాచ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటారు. కాకుంటే మనం అది డైలీ మనం కన్సిస్టెంట్గా మనం ట్రాక్ చేసుకొని
మీకు మీరే ఆన్సరబుల్. నా అవుట్కమ్కి నేనే ఆన్సరబుల్. నేను నా చేతులతో నా రిజల్ట్ని నేను క్రియేట్ చేస్తానని మన కాన్షియస్ క్రియేషన్ కనుక మనకు ఉంటే మనం మన అవుట్కమ్ని సాధించగలుగుతాం. నేను కోర్స్ స్టార్ట్ చేసిన 3 monthsలోనే నేను నా డిసైడ్ జాబ్ అండ్ డిసైడ్ హైక్ నేను పొందగలిగాను. ఎందుకంటే నేను అనుకున్నాను 3 months ఈజ్ ద టార్గెట్ టైం. సో ఆ టైం లోపే నేను రీచ్ అవ్వగలిగాను. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్. హ్యాబిట్గా చేసుకున్నాను. ఈరోజు చిన్న చిన్న హ్యాబిట్సే మనని లాంగ్ టర్మ్లో మనని ఒక మాసివ్ సక్సెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ బ్రూస్లీ ఒక మాట అంటాడు, ఐఎమ్ నాట్ ఫియర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ప్రాక్టీస్డ్ 1000 punches. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫియర్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ ప్రాక్టీస్ 1% in 1000 times. అంటే తను ఏమన్నాడంటే 1000 రకాల పంచుల్లో ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి నేను భయపడను, కాకుంటే ఒకే పంచ్ని 1000 times ప్రాక్టీస్ చేసే అతనికే నేను భయపడతాను అని అన్నాడు. వై? బికాస్ నువ్వు అదే పనిని ఏదైనా రిపీటెడ్ చేస్తే అది నువ్వు చాలా స్ట్రెంగ్తన్గా అవుతావు. అది నీ కాన్ఫిడెన్స్ అవుతుంది. అందులో నువ్వు పర్ఫెక్షన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతావు. అందులో నువ్వు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వగలుగుతావు. అప్పుడు నువ్వు అందులో మాసివ్ రిజల్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతావు. సో ఇలా మనం ఏదైనా మన చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ని కనుక మనం రిపీటెడ్లో చేయడం వల్ల దాని అవుట్కమ్ మనది కాన్షియస్ క్రియేషన్ అవుతుంది. అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా మన రిజల్ట్ని మనం ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాం. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్మాల్ చేంజ్, మన ఫ్లైట్ ఒక 1 degree కనుక చిన్న టర్న్ తీసుకుందంటే మనం ఒక కంట్రీలో ల్యాండ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళం వేరే కంట్రీలో ల్యాండ్ అవుతాం అన్నట్టు. మనం తీసుకున్న హ్యాబిట్స్లో మనం ఫోకస్డ్గా, మనం ట్రాకింగ్గా, మనం స్ట్రక్చర్డ్గా లేమనుకోండి, మనం ఒక చోట ల్యాండ్ అవ్వాల్సింది మన రిజల్ట్ కూడా అలాగే చాలా వేరీ అవుతుంది. ఇది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా. సో ఈవెన్ 1 degree or 1% ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనం మన ఫోకస్లో మనం ఎక్కడ డీవియేట్ అవ్వకుండా మన డెస్టినేషన్ని కనుక ముందే, మన అవుట్కమ్ని కనుక ముందే ప్లాన్ చేస్తామంటే మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ బికాస్ యు ఆర్ ఫోకస్డ్. అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్గా ఉన్నారు కాబట్టి. మన ఈరోజు చిన్న హ్యాబిటే రేపటి మనల్ని మ్యాసివ్ అవుట్కమ్ రావాలంటే యూ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఎవ్రీడే. యూ షుడ్ బి మీరు కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి, ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, అండ్ రిపీటెడ్లీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇవి చేయడం వల్ల మీరు మంచి రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మన అందరికీ వై పవర్ ఉండాలి అని నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చెక్క మీద నడవాలన్న ఒక 100 rupees ఇస్తాను, ఆ చెక్క మీద నడవాలి అని అనుకోండి, నడుస్తారు అందరు ఈజీగా. అదే చెక్క ఒక ప్లాంక్ అదే ఒక 2 building మధ్యలో ఉంది, నడుస్తారా అంటే 100 rupees కోసం అంత రిస్క్ నేను చేయగలగానా అని మీరు మళ్ళీ రివర్స్ క్వశ్చన్ వేస్తారు అండ్ మీరు వెనక్కి తగ్గుతారు. అదే అటు సైడ్ బిల్డింగ్లో మీ పిల్లలు ఆర్ మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్నారు, మీరు దాటుతారా అంటే అందరూ ఎస్ అనే అంటారు. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మీ స్ట్రాంగ్ వై అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ మీరు అదే ప్లాంక్ మీద మిమ్మల్ని నడవమన్నప్పుడు మీరేమన్నారు, నేను ఈజీగా అదే ప్లాంక్ 2 building మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు నడవాలి అన్నారు. అదే మీ అటు సైడ్ మీ పిల్లలు కానీ మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు కానీ ఆపదలో ఉన్నారు, వాళ్ళని రక్షించడానికి మీరు వెళ్తారా అంటే వెళ్తానని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే మీకు తెలుసు వాళ్ళని రక్షించాలని. అక్కడికి ఇక్కడికి చేంజ్ అయింది ఏంటంటే మీ వై రీజన్. మీకు ఏదైనా మీరు మంచి హ్యాబిట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికైనా, మీరు ఫైనాన్షియల్ అవుట్కమ్
మీ జాబ్లో మీకు గ్రోత్ రావాలన్నా, మీరు 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 హెల్తీగా బిల్డ్ అవ్వాలన్నా, మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా, మీ రిలేషన్షిప్ గోల్స్లో మీరు ఎక్సెల్ అవ్వాలన్నా, అన్నిటికీ మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ వై రీజన్ అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఆ వై రీజన్ అనేది మీకు ఇంతకుముందు ఈ స్టోరీలో చెప్పినట్టు ఆ వై రీజన్ అనేది మిమ్మల్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ స్ట్రాంగ్ వై రీజన్. మనందరం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్లో ఎందుకున్నామంటే మనం ఒక లెర్నింగ్ నేర్చుకుందామని ఉన్నాం. అలానే మనం ఒక బుక్ చదువుతున్నాం అంటే ఆ బుక్లో కొంచెం అలా అన్నిటికీ ఒక మన వై రీజన్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే ఆ గోల్ నుంచి డివేట్ అవ్వకుండా మనం దానికే స్టిక్ అయ్యేటట్టు అండ్ కాన్షియస్గా మన హ్యాబిట్స్ని దాని వైపు బిల్డ్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇలా మన అన్నిటికీ ఒక స్ట్రాంగ్ వై రీజన్ ఉండాలి. ఈ స్ట్రాంగ్ వై రీజన్ ఉండడం వల్ల మన డీవియేషన్ అసలే ఉండదు. మనం చూస్తుంటాం చాలా, ఈవెన్ ఆర్మీలో సోల్జర్స్ వాళ్ళు వార్లో వాళ్ళు ఈవెన్ వాళ్ళకి ఎన్ని ఇంజురీస్ అయినా ఏమైనా వాళ్ళు చాలా ఫోకస్డ్గా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే నేను ఈ కంట్రీకి నేను సర్వ్ చేస్తున్నాను, నేను ఆ కంట్రీకి సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నా, గార్డ్ లాగా నా కంట్రీని నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్ వై రీజన్ ఉంది. సో అందుకనే వాళ్ళకి ఎన్ని బాధలైనా ఎంత నొప్పి అయినా వాళ్ళు తట్టుకొని వాళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వాళ్ళు చాలా ఫోకస్డ్గా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు. సో మనకు కూడా అలానే మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ వై రీజన్ కనుక ఉంటే మన హ్యాబిట్స్లో మనం ఫోకస్డ్గా ఉంటాం అండ్ మనం కన్సిస్టెంట్గా ఉంటాం అండ్ మన గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనకి ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ మనకి ఒక ఏమంటారు మొమెంటం, ఇగ్నైట్ ద బిగ్ మొమెంటం అండ్ బ్రేక్ ద ఇనర్షియా. చాలా మంది అక్కడనే లా ఆఫ్ ఇనర్షియాలో చెప్పినట్టు అక్కడనే ఉండిపోవడం మూవ్ అవడం. మనకి అంత పెద్ద రాకెట్ కి లాంచ్ చేయడం కూడా ఇనిషియల్ గా చిన్న ఎనర్జీ స్పార్క్ అయ్యి అది ఎక్కడికో వేరే స్పేస్ లోకి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో మనలో ఉన్న ఎనర్జీని మనం ఇగ్నైట్ చేయాలి. సో అక్కడనే కన్సిస్టెంట్ గా ఆగిపోకుండా మనం మన ఎనర్జీని ఇగ్నైట్ చేయాలి. సో అలా ఇగ్నైట్ చేయడం వల్ల ఎనర్జీని ఇగ్నైట్ చేయడం ఇన్ ద సెన్స్ యూ షుడ్ టేక్ ద యాక్షన్. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక మంచి హ్యాబిట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ చదవడం కానీ, ఆడియో బుక్ వినడం కానీ, లేదంటే ఒక కోర్సు నేర్చుకోవడం కానీ, అందరూ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవ్వరు. ఐ మీన్ they did not ignite their fire. వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోతారు. అక్కడనే ఆగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు అది స్టార్ట్ అవ్వరు అండ్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోరు. అలానే వాళ్ళ ప్లాన్స్ గానే ఉండిపోతాయి. సో మనం ఏంటంటే మనం చిన్నగానైనా మన యాక్షన్ తీసుకుంటే మనం కూడా రాకెట్ లాగా మన హ్యాబిట్స్ లో అండ్ మన రిజల్ట్స్ లో గ్రోత్ అవ్వచ్చు. అందరూ ఒక నెగిటివ్ హ్యాబిట్ ట్రాప్ లో ఉంటారు. ఏంటంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేటివి వాళ్ళని పుల్ చేస్తాయని అవి వాళ్ళని పుల్ చేస్తుంటాయి. సో ఆ హ్యాబిట్స్ ను కూడా వాళ్ళు చిన్నగా మెల్లిగా తగ్గించుకుంటూ డే బై డే ఆల్టర్నేటివ్ హ్యాబిట్స్ కనుక ఫార్మేషన్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కి దూరం అవ్వచ్చు. అలా మన హ్యాబిట్స్ ని ఫామ్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఈ ప్యాటర్న్స్ అనేటివి మనం బ్రేక్ చేసి ఆ నెగిటివ్ హ్యాబిట్స్ ని కానీ మనం దూరం చేసుకోవచ్చు.
ఇలా మనం మన యాక్షన్ తీసుకుంటే మనం చేంజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ద స్ట్రక్చరల్ పవర్ రొటీన్ అండ్ రిథమ్ ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం కన్సిస్టెంట్గా మనం డైలీ మన హ్యాబిట్స్ని కనుక బిల్డ్ చేసుకొని మనం మన పవర్ఫుల్ మూమెంట్స్ కనుక క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే మనం అనుకున్న మ్యాసివ్ రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మార్నింగ్ లంచ్ మీరు గ్రాటిట్యూడ్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, మీరు ఆ రోజు చాలా ఫోకస్డ్ అండ్ ఎనర్జీగా ఉంటుంది. అలానే మీరు మీ డైలీ రొటీన్ టాస్క్ని కానీ అన్ని మీరు ప్రెడిక్టబుల్ ఫార్మాట్లో, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో, ప్లాన్ ఫార్మాట్లో మీరు మీరు ఆల్రెడీ ఒక ప్లానర్ పెట్టుకొని మీ డైలీ రొటీన్ టాస్క్ కూడా మీరు చేశారంటే మీరు ఒక ఫోకస్డ్గా మీకు ఎక్కడ టైం దొరుకుతుంది, ఎక్కడ టైం కన్స్యూమ్ అవుతుంది అని మీరు ట్రాక్ చేసుకోగలుగుతారు. అలా ట్రాకింగ్ వల్ల మీరు మీ డైలీ హ్యాబిట్స్ని, అందరూ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి ఏం డిఫరెంట్ హ్యాబిట్స్, ఏం సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యాబిట్స్ ఏమి ఉండవు. కాకుంటే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే హ్యాబిట్స్ కన్సిస్టెంట్గా డైలీ అందరిలాగానే చేస్తానే వాళ్ళు డైలీ కన్సిస్టెంట్గా అండ్ స్ట్రక్చర్డ్గా చేస్తుంటారు, వెల్ ఫార్మేటెడ్గా. సో అలా చేయడం వల్ల మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో మనం ఈరోజు ఏం చేసామని మనం రివ్యూ చేసుకొని జర్నలింగ్ కనుక మనం చేసుకోగలిగితే మన నోట్స్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మనం ఈరోజు ఏం చేసాం, నెక్స్ట్ డే అవుట్కమ్ అండ్ టు డూ లిస్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనం కన్సిస్టెంట్గా మనం డిసిప్లిన్గా ఉండొచ్చు. అండ్ మన టాస్క్ని, రిపీటెడ్ టాస్క్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ మన ఎఫర్ట్స్ని మనం మినిమైజ్ చేసి మనం అదే వర్క్ని ఇంకా స్పీడ్గా అండ్ ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి మన ప్రొడక్టివ్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాం అండ్ మన రిజల్ట్ని మనం తొందరగా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ద క్రిటికల్ కీ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఈరోజు చిన్న ఒక్కొక్క స్టెప్తోని కొంత దూరం వరకు స్టార్ట్ అయినా మీరు ఒకవేళ ఎక్సర్సైజ్ అలా మీరు ఒక డైలీ కన్సిస్టెంట్గా చేస్తూ ఉంటే అది ఒక లాంగ్ టర్మ్ అయ్యేసరికి అది మీకు ఒక మ్యాసివ్ రిజల్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బీ ద టార్టాయిస్. సో ఎలా అంటే, మనం స్లో అండ్ స్టడీ చేసుకున్న మన కాన్షియస్ అండ్ స్టడీ క్రియేషన్స్ వల్ల మన రిజల్ట్కి మనం ఈజీగా చేరుకోగలుగుతాం. అండ్ నెవర్ స్టార్ట్ స్టాపింగ్ మన ప్రోగ్రెస్ని కనుక మన మిడిల్లో కనుక హ్యాబిట్ని కనుక ఏదైనా హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ చేయడానికి మనకు 21 days కనుక మనం అదే పాటిస్తే మనకి హ్యాబిట్ లాగా ఫామ్ అవుతుందని మనకు ఒక థియరీ ఉంది. సో అలానే కనుక ఏదైనా హ్యాబిట్ని కనుక మనం ఒక 3 days కనుక మనం వదిలేసాం అనుకోండి, ఆ 4th day వెళ్ళడం చాలా కష్టం అవుతుందని రీసెర్చ్లో ఉంది. మీరు డైలీ వాకింగ్కి వెళ్తారు, డైలీ వాకింగ్కి మీరు డైలీ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్తారు, వెళ్ళినా కానీ అది మీ రొటీన్ హ్యాబిట్ అయినా మీరు ఒక 3 days మానేశారు అనుకోండి, ఆ 4th day వెళ్ళడం మీకు చాలా కష్టం అవుతుంది. సో కన్సిస్టెంట్గా ఉండడం అండ్ నెవర్ బ్రేక్ ద చైన్, కన్సిస్టెంట్గా ఉండి అండ్ మనం రిపీటెడ్గా స్లోగా చేసినా కానీ మనం మంచి రిజల్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. మనం మంచి మూమెంటంతో ఉండి మనం మంచి రిజల్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇయర్ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద క్రిటికల్ కీ. గార్డ్ యువర్ మైండ్. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మన కాన్షియస్ క్రియేషనే మన సక్సెస్కి ఆర్ ఫెయిల్యూర్కి రిజల్ట్ అవుతుంది అని నేను చెప్పినట్టు మన మైండ్లో మనం
మెయిన్ గా కాన్షియస్ ఉండేది ఏంటి అంటే మన ఇన్పుట్స్, మన అసోసియేషన్, మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని కనుక నుంచి కనుక మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలిగామంటే మనకి మనం మన పాయింట్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వకుండా మన రిజల్ట్ ని మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇన్పుట్స్, అసోసియేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇన్పుట్స్, మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఎలా ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం, మన చుట్టుపక్కల మన అసోసియేషన్స్ కనుక బ్యాడ్ ఉన్నాయంటే మనం బ్యాడ్ అయిపోతాం ఈజీ. ఆఫ్ కోర్స్ మన పక్కకు కనుక మన పక్కన కనుక పాజిటివ్ సర్కిల్ కనుక ఉన్నట్టంటే మనం అసోసియేషన్లో మనం గ్రోత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఎందులో ఉంటే మనం అందులో ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. అండ్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి ఎక్కడైనా మనకి ఫోకస్గా ఉండడానికి, మనకి గ్రోత్కి అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ మూడు ఫోర్సెస్ మనల్ని డివియేట్ చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి మనం. సో మన బ్రెయిన్ అనేది ఒక సర్వైవల్ వైరింగ్. సో మనం డిఫాల్ట్ స్టేట్లో మన మైండ్ ఎప్పటికీ ఏమని ఫోకస్ చేస్తుందంటే ఏదన్నా మిస్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి అయినా అటాక్ ఉంది, ఎప్పటికీ నెగిటివ్గా ఇప్పుడు ఇలా అయితే ఏమవుతుంది, అది ఇప్పుడు ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఈ ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అని ఫస్ట్ మన మైండ్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ ఆర్ నెగిటివిటీ మనకి ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాకుంటే మనం దానికి సొల్యూషన్ గా మనం ఏం చేయాలంటే మనం మెంటల్ గా మనం రిలాక్సేషన్ అయ్యి మనం డైలీ ఒక 5-10 minutes మనతో మనం మాట్లాడుకుంటూ మన ఇన్పుట్స్ కనుక మనం ఏం చేస్తున్నాం అని మన డే రొటీన్ కనుక హ్యాబిట్స్ కనుక మనం మానిటర్ చేయగలిగామంటే మన నెగిటివిటీని డైలీ మనం ఫ్లష్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ ఈజీగా మెడిటేట్ చేసి. అండ్ మనం ఆ నెగిటివ్ ఐడియాస్ని కనుక మనం ఒక క్రియేటివ్ ఐడియాస్తో కనుక రిప్లేస్ చేయగలిగామంటే మనకి ఫెయిల్యూర్కి మనం ఏదైతే ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తామో, మనం ఏదైతే ఎక్కువ అనుకుంటున్నామో దానికి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యి మన యాక్షన్స్ కూడా అటే వెళ్ళేందుకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది. సో మనం నెగిటివ్ థాట్స్ని కనుక మనం రిమూవ్ చేసి మన యాక్షన్స్ అనేటి, మన థాట్స్ అనేటి మన పాజిటివ్ సైడ్ కనుక మనం బిల్డ్ చేసుకున్నామంటే మన రిజల్ట్ కూడా మనకు సక్సెస్ఫుల్ వైపు వెళ్తుంది. మన అటెన్షన్ ఎప్పుడైనా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలగాలి. సో ఇలా you are the average of 95% success factor. 95% as a success factor మనకి ఈ కామన్ థింగ్స్ లోనే ఇన్కమ్, హెల్త్ అండ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఇవే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. సో మనకి నెగిటివ్ పీపుల్ ఆర్ నెగిటివ్ మనని ఎవరైనా డిమోటివేట్ చేసే వాళ్ళు కానీ, మనకి నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో డిసోసియేట్ అవ్వండి, అంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి. మీకు మీ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటి మీ చుట్టూ మీ ఉన్న సర్కిల్లో కానీ, మీ ఆఫీస్లో కానీ, మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీ బౌండరీస్ అండ్ గ్యాప్ కానీ మీకు బౌండరీస్ మీరు సెట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు హ్యూమిలియేట్ ఆర్ కామెంట్ చేసే అవకాశం మీరు ఇవ్వకూడదు. మీరు ఆ గ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారంటే మీ బౌండరీ లైన్లో మీరు ఉండగలుగుతారు. అండ్ వాళ్ళు మీ బౌండరీ లైన్లో రాకుండా ఉండగలుగుతారు. అండ్ మీరు మీ వర్క్ మీద మీ గోల్స్ మీద మీరు ఫోకస్డ్గా ఉంటారు.
ఎక్స్పాండ్ అప్వర్డ్. అంటే మీరు మీ పీర్స్ లో మీరు మీ మెంటర్స్ ని చూస్ చేసుకొని అండ్ మీ సక్సెస్ఫుల్ పీర్స్ ఎలా ఉన్నారో చూసుకొని అండ్ మీ నాలెడ్జ్ ని ఆర్ ఆడియో ఆర్ బుక్స్ తో షేర్ చేసుకుంటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. చాలా మంది మెంటర్స్ వరల్డ్ క్లాస్ లీడర్స్ అందరూ బుక్స్ అండ్ ఇప్పుడున్న ఆడియో వీడియో రిసోర్సెస్ తోనే వాళ్ళు విని అందులో ఉన్న టెక్నిక్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ అవుతారు. సో మనకి లెర్నింగ్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ హ్యాబిట్స్ ఎంత బిల్డ్ చేయడం ఇంపార్టెంటో మన నెగిటివ్ హ్యాబిట్స్ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ని నెగిటివ్ పీపుల్కి మీ ఎనర్జీ దూరం చేసే హ్యాబిట్స్కి కూడా మీరు హ్యాబిట్స్కి ఆర్ పర్సన్స్కి దూరంగా ఉండడం కూడా మీకు అంతే ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీరు మీ బౌండరీ లైన్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు మీ బార్డర్లోకి ఆర్ మీ పరిధిలోకి వేరే వాళ్ళని రాకుండా మీరు చూసుకోగలుగుతారు. సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మీరు డీవియేషన్ అనేది ఉండకుండా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ హిట్టింగ్ ద వాల్ ఆఫ్ యువర్ మూమెంట్. అంటే మనం ఏ పని చేసినా మనం మ్యాక్సిమం ఆ పనిలో ఎంత వర్క్ చేయగలుగుతామో అంతవరకు మీరు కనుక ట్రై చేశారనుకోండి, మీరు మీ రిజల్ట్ని తొందరగా మీ రిజల్ట్ని మీరు తొందరగా అచీవ్ చేయగలుగుతారు. True growth doesn't happen in comfort and happens with struggle beyond your perceived limits. మన గ్రోత్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మీరు చేయగలిగినంత పని చేయడం వల్ల ఆర్ మీరు చేయగలిగినంత లెర్నింగ్ ఆర్ మీరు చేయగలిగినంత ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ హ్యాబిట్స్ చేయడం వల్ల మీరు కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు రిజల్ట్ రాదండి. మీ రిజల్ట్ మీకు ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే మీరు చేయగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ అది మీకు ఒక మ్యాసివ్ రిజల్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైనా హిట్టింగ్ ద వాల్ మూమెంట్లో ఉండాలి. హిట్టింగ్ ద వాల్ అంటే మనం చేసే పనిలో మనం మ్యాక్సిమం ఎంతైతే చేయగలుగుతామో అంత చేసేలాగా ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి మన ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మన రిజల్ట్లో మనం అనుకున్న ఫైనాన్సెస్లో కానీ మన వర్క్లో కానీ మన హెల్త్లో కానీ అండ్ మన రిలేషన్షిప్లో కానీ అన్నిట్లలో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వగలుగుతాం. బికాజ్ మనం ఎంతైతే చేయగలుగుతామో దానికి ఎక్కువ చేయడం వల్ల మనకి ఇంకా ఎక్కువ గ్రోత్ వస్తుంది. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు స్మాల్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రిజల్ట్. చిన్న టాస్క్లు మనం చేయగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ చేయడం వల్ల మన గ్రోత్ కూడా అట్లా కాంపౌండ్ అవుతూ మాసివ్గా మనం రిజల్ట్ క్లియర్ చేస్తాం. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు వారెన్ బఫెట్ తన 85% ఆఫ్ ద వెల్త్ తన 65 years దాటినాకనే వచ్చింది. బికాస్ తను కన్సిస్టెంట్గా ఉండి తను నమ్మింది ఫాలో అయ్యాడే ఫైనాన్సెస్లో కానీ హ్యాబిట్స్లో కానీ. అందుకనే కన్సిస్టెన్సీ అందరూ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అందరూ అలా మాసివ్ రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా ఉండడం, వాళ్ళు చేయగలిగిన దానికన్నా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వాళ్ళు గ్రోత్ పొందగలుగుతారు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 1 పైసే డబ్లింగ్ చేస్తే 31st day వరకు అది 1 crore అయినట్టు మన చిన్న యాక్షన్సే మనం కనుక ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ అండ్ రిపీటెడ్గా చేస్తే
మనం మన రిజల్ట్ని కూడా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. మనం డూ ద ఫస్ట్ మనం మన అనుకున్న రిజల్ట్ని కనుక మనం అక్కడికి రీచ్ అయ్యి మనం చేయగలిగాం అనుకోండి, మనం అనుకున్న పాయింట్ని థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అక్కడ మనం కనుక మన ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి మనం ఏదైనా వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, మన రిజల్ట్ అనేది ఇంకా మ్యాసివ్గా కాంపౌండ్ అవుతుంది. అలా మ్యాసివ్ గ్రోత్ మనం చూడొచ్చు. సో ఈ చిన్న చిన్న విషయాలే మనకి మన థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ కన్నా చేసేటి మనకి మ్యాసివ్ సక్సెస్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది అండ్ రిజల్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. మనం ఎక్సీడింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. సో మనం ఏంటంటే మన బాస్ కానీ ఎవరైనా మనకి ఒక వర్క్ అసైన్ చేసిన వాళ్ళు మనకి ఒక వర్క్ ఒక టాస్క్ అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని కంటే మనం ఒకవేళ ఎక్కువ చేసామనుకోండి, వావ్ ఫ్యాక్టర్ క్రియేట్ అవుతుందండి. వర్క్లో కానీ, మీరున్న ట్రైనింగ్లో కానీ, ఎక్కడైనా మీ లర్నింగ్లో కానీ మనం వేరే వాళ్ళకి వావ్ మూమెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మన ఏదైనా మన హ్యాబిట్స్ని కన్సిస్టెంట్గా ఉంచి మనం దానికి మనం అనుకున్న రిజల్ట్ కన్నా కొంచెం ఎక్స్పోనెన్షియల్గా మనం చేయగలిగాం అనుకోండి, మన మీద వావ్ ఫ్యాక్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మన మీద ఈజీగా ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మనం ఎక్కువ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఇలానే మనం బీ ద కాంట్రారియన్, డూ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ స్టాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్రౌడ్. మన అందరిలో కన్నా డిఫరెంట్గా ఉండాలంటే అందరికన్నా మనం చేయగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ చేయడం వల్ల మనం స్పెషల్గా ప్రొజెక్ట్ అవుతాం. మీకున్న కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గోయింగ్ బియాండ్, వాళ్ళందరికీ మనం అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్ళడం అండ్ అనుకోని రిజల్ట్ సాధించడం. ఇలా ఒక మన రిజల్ట్ని మనం మల్టిప్లై చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. సో మనం ఇలా మన రిజల్ట్ని మనం మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. మన థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ నుంచి మనం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మన ఎక్స్ట్రా లర్నింగ్స్ని మన ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ని కనుక పెట్టగలిగాము అనుకోండి, మన హ్యాబిట్స్ బిల్డ్ చేసుకొని మనం రిజల్ట్ కూడా సిమిలర్ వే మన మల్టిప్లై అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. I thank you for listening. Thank you for joining with me and అందరూ సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ? Thank you, sir. It was good session. Let's open the virtual dais for audience. Any questions? Anyone, please, you can ask.